Okay, so last class we have written a code to save the data in the database. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ we will be concentrating on how to display the data to the user in this case. So data ನಾವು ಯೂಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we have to retrieve the data from the table and then we have to display the data in a separate web page in this case. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಸೇಮ್ ಪೇಜ್ನಾಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೇಜ್. ಅಂದರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಪೇಜ್ನಾಗೆ ನಾವು ಎಂದೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ page for displaying the data in this case. So we will go to Python programs, no Python project. I think VTU4 was the last class. Okay, so let me open the terminal. So go to E drive, cd VTU4, and inside this Python manage.py run server. So it will run the application. Alitana we will go to our project folder, application folder, templates naga go to the folder, create one more file, say displaying the data. So data display madlike I will give the name of this page as display.html. So save the file as display.html. So page create aita, the HTML structure I'll keep display. Okay, so a page create madini andre I have to call this particular page in this case. So page call madliki we have to make we have to add one function inside the views.py. So views.py naga I will create a separate function in this case, def, and I'll give the function name as display colon and display olaga request. And usually ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ we will first call that particular function, return render, and inside this request comma the name of the file, the folder college/display.html. okay, so ಇದು ಏನಂದ್ರೆ he will call the page empty, ಅಂದರೆ without passing any parameters. Parameter pass ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ he cannot display anything on the web page in this. How to retrieve the data we will see that in the later part. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ we have to go to the urls.py, we have to add that particular path so that the function should be called. So path naga I will say display and the method name is also display. So I've given the name as display in this case. Okay, Ega now I need to retrieve all the data from the database. In this database naginda I need to bring all the data in this case. Adar salvaga go to views.py, and retrieving the data is very simple in this case. Henga antandra you have to use create one object, I will call s equal to ನಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಾಗ. ಸೊ I'll use this here and it is the name of the table dot objects dot get. So objects dot get ಅಂತಂದಾಗ it will bring all the data whatever is there inside this particular table and will be stored inside the object s in this case. S ಅಂತನೋ object ಒಳಗೆ ಆ data store ಆಗ್ತದೆ. Sir, should I use only s here? No, you can give any name whatever you want. I will give it as data. So a very simple method. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ನಂಗೆ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ it is creating the object for the class student register in which my data is stored, and the get function will bring all the data
and put it inside the variable called as data in this case. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೆಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ದ display.html. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಐ ಪುಟ್ ಅ ಕಾಮಾ, ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, give a name to that object. I will give data, same name, colon, the variable data in this case. Now understand this point very clearly. ನಂದು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೀ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೀ ನೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಕೋಲನ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಡೇಟಾ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಟ್ರೀವಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಟು ದ HTML ಪೇಜ್. ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾವು ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು display.html ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಬಟ್ HTML ಪೇಜ್ನಾಗ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್ ನೀವೇನಾದರೂ HTML ಪೇಜ್ನಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ HTML ಟ್ಯಾಗ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್ HTML ಫೈಲ್ನಾಗ ಪೇಜ್ನಾಗ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಪೈಥಾನ್ ಕೋಡ್ ಒಳಗೆ, ಪೈಥಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಡಿ ಇನ್ ಡೇಟಾ. ಫಾರ್ ಡಿ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೋ. ಆ ರೋಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫಾರ್ ಲೂಪನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೈಥಾನ್ನಾಗ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ will indicate it is the end of the for loop in this. And inside this what you can do is, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ನಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. 2 ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೆದು ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, now I need to display the name of the student. Illi D is an object which is pointing to the complete row, one particular row ga point madligatana. Adrolaginda nange student name bekagittu antandra I will type D dot nandu models.py naga whatever the names or variables that I had declared. Copy this, paste it here. So illi heng antandra ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್, ಡಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋನಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಸೇಜ್, ಡಿ ಡಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. Again put a or operator, display d dot the name email id. Again a or operator, single or operator, just differentiate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ the data. And again I'll take d dot course joint. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗಿಲ್ಲಿ views dot py ನಾಗ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೀ, ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಬೇಕಾದ ತೊಗೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿ ಡಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ವೈನಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಸರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡೇಟಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್.
So for that we have to type localhost :8000 slash the name of the project was college, so illi slash college slash the name I have given is display ಕೊಡ್ತೀನಿ, and display ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ it is showing me a error. It returned 2, that is multiple objects. There are more data, so it is giving this. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ನ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ filter cannot be used. Filter, so we use a filter. Again the filter will also not allow. Is showing end expected end for space kottidada. Make a change in this continuous, and you can see both the data is stored displayed on the screen. Illi first row again data display ಮಾಡ್ದ, next row is starting again from here. Actually ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತನ. ಎನಿವೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೋ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್, when close is last. Next for loop start ಆದ ತಕ್ಷಣ tr, that is table row create ಮಾಡ್ರಿ, and each data is put inside td. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಟಿ ಡಿ ಒಳಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಒಂದು ಟಿ ಆರ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಈಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟಿ ಡಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ನಾಗ ಬಂದಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿ ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಬೇಕು ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ align center, it will bring the table in the middle of the page. Sir ಮ್ಯಾಲೆ ನನಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಅದು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗದ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬಂದು it is for mobile number, next one more th, it is email id, and last th for course joined. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page. Now you can see ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದದ, and I have the students details in this case. One more point you should always remember, ಪೈಥಾನ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮದು ಪೈಥಾನ್ನಾಗ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ಜಾಂಗೋ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಯಾವುದೇ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಯರ್ MS ಇದು ಯಾವುದದು ಪೈಥಾನ್ ಒಳಗೆ, ಸಾರಿ DBMSನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೈಥಾನ್ನಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನಾಗ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ದ ಜಾಂಗೋ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸರ್ ಅದು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಏನಿರ್ತದ, ದ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಡಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಐ ಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು models.py ಯಾವುದೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಲು, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ student id. So and this student id is automatically assigned by the framework when you save the data inside the table in this case. ಈಗ
let us add one more student record. So let us take it as register. So illi I'll keep Sachin and mobile number sachin@gmail.com and course MCA password Sachin. Click on register. Registered successfully and bantu. Display page na refresh madre Sachin in information add agada and ID is automatically assigned. This is because you did not create a primary key in the table. ಸರ್ ನನಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ನಾನೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಗೆ ಹಂಗೆ ಐ ಡಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು models.py-ನಾಗ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ PRIMARY key equal to true. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that will be assigned as a primary key in this case. But ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ because I have already created this table. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋತ್ನಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಗೋತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ದು views.py-ನಾಗ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಮಾಡಲ್ಸ್ನಾಗ ಅದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಾಡಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ರಿ objects.filter ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇನ್ ದ ರೆಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಪಾಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು how I should use it in my display page. In my display page, very simple, use a for loop. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೀ ಪಾರ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ views.py-ನಾಗ ಕೀ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲೂಪ್. ಸೊ ಡಿ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪೈಥಾನ್ನಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ models.py. ಆ models.py-ನಾಗ ನೀವೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾನಿಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಲೈಕ್ .NET ಅಥವಾ ಜಾವಾ PHP ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ a bit more easy compared to your PHP or other programming languages. Okay, so ee reetiyaga we perform the display operation in the Python in this case. We will stop at this point in the today's class. I know